یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. اتوار 2 اگست کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. مشرق وسطیٰ ایک بار پھر جنگ اور سفارتکاری کے نازک موڑ پر کھڑا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران اور خطے کے کئی ممالک کی درخواست پر امریکہ نے ایران کے خلاف مجوزہ فوجی کارروائی مؤخر کر دی ہے. دوسری جانب واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ایران میں نظام کی تبدیلی نہیں بلکہ اس کی پالیسیوں میں تبدیلی لانا ہے، جبکہ تہران واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی امریکی یا اسرائیلی مہم جوئی کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. آج کے سیربین میں ہم بتائیں گے کہ کیا خطہ ایک نئی جنگ کے دہانے پر ہے یا سفارتکاری کو ایک اور موقع مل رہا ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے متعدد ارکان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ. روس کے دارالحکومت ماسکو کے ایک ریستوران میں بم دھماکے کی تفصیلات. پیرو میں سیاحوں کو لے جانے والا طیارہ حادثے کا شکار. اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عام انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دوران مظفر آباد کی کشیدہ صورتحال پر بھی نظر ڈالیں گے. خوف تو کسی میں نہیں ہے، لیکن اس بار لاسٹ ٹائم کی اگر دیکھا جائے تو اس بار لوگ بہت کم آ رہے ہیں ووٹنگ کے لیے، بہت زیادہ کم. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، پولنگ بوتھ کی حالت، ہر جگہ پہ پولیس، رینجر، FC موجود ہے اور ہماری انتظامیہ موجود ہے. الیکشن کمیٹی نے کال دی ہوئی تھی لیکن یہاں پہ اس طرح سے احتجاج بھی نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں اور ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. آج کچھ سختیاں زیادہ ہیں، پہلے اتنی زیادہ سختی نہیں ہوتی. پروگرام میں دنیا کی 12ویں بلند ترین چوٹی براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے کے المناک حادثے کی تفصیلات بھی شامل ہیں، جہاں معروف کوہ پیما نرمل پرجا سمیت 9 غیر ملکی کوہ پیما جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ پاکستانی کوہ پیما سہیل سخی تاحال لاپتہ ہیں. Giving up is not in the blood, sir. It's not in the blood. بھارت میں جین زی نوجوانوں کی تحریک اور کاکروچ جنتا پارٹی مودی کے لیے کس حد تک نیا سیاسی چیلنج بن رہی ہے، اور کاکروچ کا چرچا بھارت سے پاکستان تک کیسے پہنچا، اس پر بھی خصوصی رپورٹ پیش کریں گے. کاکروچ شبد کی ہلچل اب پڑوسی دیش پاکستان میں محسوس ہونے لگی ہے. تو آخر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان میں کاکروچ شبد زور پکڑ رہا ہے اور وہاں کی سرکار اس پر کیا کچھ کہہ رہی ہے؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج. اس کے علاوہ دنیا بھر سے اہم خبریں اور دلچسپ رپورٹس بھی آج کے سیربین کا حصہ ہیں، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف ایک ایسی وسیع فوجی کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار تھا جس کی شدت، عسکری طاقت اور پیمانہ دوسری عالمی جنگ کے بعد مثال نہیں رکھتے. تاہم ایران اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کی درخواست پر اس منصوبے کو وقتی طور پر مؤخر کر دیا گیا ہے. ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے بیان میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایک ممکنہ معاہدے کے بنیادی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے، جن میں آبنائے ہرمز کو فوری، مکمل اور غیر مشروط طور پر کھولنا اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق خدشات کا خاتمہ شامل ہے. ان کے مطابق دنیا کے بہترین مستقبل اور ایک مستحکم ایران کے پیش نظر تیزی سے معاہدہ طے پانے کی شرط پر حملہ روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل بھی اس موقف کی حمایت کر رہا ہے. یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند گھنٹے قبل تک امریکی صدر ایران کو انتہائی سخت حملوں کی دھمکیاں دے رہے تھے، اور امریکی میڈیا میں یہ اطلاعات گردش کر رہی تھی کہ واشنگٹن ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے سمیت دیگر اہم اہداف پر بڑے حملے پر غور کر رہا ہے. دوسری جانب ایران نے بھی اپنا موقف مزید سخت کر دیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطوں میں واضح کیا کہ امریکہ یا اسرائیل کی کسی بھی جارحیت یا ایسی کارروائی میں خطے کے کسی بھی ملک کی شمولیت کا ایران فیصلہ کن اور متناسب جواب دے گا. ترکی نے ایک بار پھر مذاکرات اور سفارتی ذرائع سے تنازع ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، جبکہ اطلاعات کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر کے ایران سے متعلق امریکی منصوبے پر تشویش
ظاہر کی ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ واشنگٹن کی نظر میں حکومت کی تبدیلی سے مراد لازمی طور پر ایرانی نظام کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کے رویے، پالیسیوں اور علاقائی کردار میں تبدیلی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران پر دباؤ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک وہ اپنی توسیع پسندانہ حکمت عملی ترک نہیں کرتا۔ اسی دوران ٹرمپ نے ایک اور دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اقتصادی پالیسیوں اور پابندیوں کے باعث ایرانی کرنسی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ان کے شیئر کردہ اعداد و شمار کے مطابق سن 2025 کے آغاز سے جولائی 2026 تک ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایرانی تومان کی قدر میں نمایاں کمی آئی ہے، جبکہ ماہرین اس گراوٹ کی ایک بڑی وجہ جاری جنگ، سخت اقتصادی پابندیوں اور زر مبادلہ کے ذخائر پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو قرار دیتے ہیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر بغداد میں امریکی سفارت خانے اور اربل میں امریکی قونصل خانے نے اپنے شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دوسری جانب عراق کی کردستان کے شہر سلیمانیہ میں ایک ڈرون حملے کے بعد پیشمرگہ فورس کی تنصیبات کے قریب آگ بھڑک اٹھی، اگرچہ حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور ڈرون کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ تاہم اس حملے کی ذمہ داری تاحال کسی گروہ نے قبول نہیں کی۔ تاہم لبنانی خبر رساں نیٹ ورک المیادین نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ حملہ عراق میں ایران نواز گروہوں کی جانب سے کیا گیا، جبکہ فارس نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے کا مقام اسلامی جمہوریہ ایران کے مخالف گروہوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یوں سفارتی رابطوں میں تیزی آنے کے باوجود مشرق وسطیٰ میں صورتحال بدستور غیر یقینی ہے، جہاں ایک جانب معاہدے کی امیدیں موجود ہیں تو دوسری جانب کسی بھی غلط اندازے یا محدود کارروائی کے وسیع علاقائی تنازع میں تبدیل ہونے کا خطرہ بھی برقرار ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے کئی ارکان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ رات حزب اللہ کے کئی ارکان اسرائیل کی جانب سے سیکیورٹی زون قرار دیے گئے علاقے میں موجود پائے گئے، جہاں اسرائیلی فوج بھی تعینات ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ان افراد کی نشاندہی کے بعد فوجیوں نے خطرے کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا اور عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس کی افواج اپنے اہلکاروں کو لاحق کسی بھی خطرے کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گی اور حزب اللہ کو اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے اپنے ایک فوجی کے زخمی ہونے کی اطلاع دی تھی اور کہا تھا کہ اسے علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بیروت میں AFP کی جانب سے واقعے کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر حزب اللہ نے تاہم کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ایران کی حمایت یافتہ اس مسلح تنظیم نے 20 جون کے بعد سے کسی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پیرو کے مقامی میڈیا اور حکام کے مطابق پیرو میں سیاحوں کو لے جانے والا ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں جہاز میں سوار تمام 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ طیارہ سنیچر کو نازکا لائنز کے آثار قدیمہ کے مقام کے اوپر پرواز کر رہا تھا جب حادثے کا شکار ہوا۔ طیارے میں 11 مسافر اور 2 پائلٹ سوار تھے۔ حادثے کی وجہ اور مسافروں کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ نازکا لائنز جنوبی پیرو میں واقع ایک مقبول سیاحتی مقام اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل جگہ ہے۔ یہاں صحرائی ریت پر بنائی گئی قدیم نقش نگاری موجود ہے۔ یہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر تقریباً 1 بجے پیش آیا۔ طیارے نے پیرو کے شہر پسکو کے ہوائی اڈے سے اڑان بھری تھی۔ روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق ماسکو میں ایک ریستوران میں ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق رات تقریباً 8 بجے شہر کے مرکز کے قریب یا اسکوائر میں ہوا۔ خبر رساں ادارے تاس کے مطابق تفتیش کاروں نے بتایا کہ ایک خاتون دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد لے کر ریستوران میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جسے ایک سیکیورٹی گارڈ نے روک لیا۔ دھماکے میں خاتون اور سیکیورٹی گارڈ دونوں ہلاک ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ ریستوران کے کچن میں ہوا، تاہم بعد میں ریستوران کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اندر سب کچھ معمول کے مطابق تھا اور مسئلہ باہر پیش آیا تھا۔ اسکوائر کے اطراف کی سڑکیں کچھ وقت کے لیے بند کر دی گئی تھیں۔ قریب ہی درجنوں سائیکل سوار شہر میں شام کی سواری کے لیے جمع ہو رہے تھے، تاہم یہ سرگرمی بھی منسوخ کر دی گئی۔ روسی خبر رساں ادارے RIA کی جانب سے جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جائے وقوع پر بھاری ہتھیاروں سے لیس قانون نافذ کرنے والے اہلکار موجود ہیں، جبکہ علاقے کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔
पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 8 हलकों और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग हुई है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक LA 27 मुजफ्फराबाद 1 में लैंड स्लाइडिंग और बारिश के बाइस पोलिंग मौखर की गई है, जबकि दीगर 8 हलकों में पोलिंग हुई है, जिनमें डिवीज़न के 3 अजला, मुजफ्फराबाद के दीगर 4, झेलम वैली के 2 और नीलम के 2 हलके भी शामिल हैं। जबकि इस मरहले के दौरान मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 4 लाख से ज़्यादा वोटर्स ने भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। मुजफ्फराबाद में कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के हामियों की जानिब से एहतजाज के बाद एक बार फिर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। जुमे को मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प में कम अज़ कम एक शख्स की हलाकत के बाद मुकामी लोगों में गम और गुस्सा पाया जाता है। मुजफ्फराबाद शहर के लगभग तमाम गुंजान आबाद इलाकों में मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर रास्ते बंद कर रखे हैं। उधर इलेक्शन कमीशन के हुकाम के मुताबिक मुजफ्फराबाद में इलेक्शन के पुरअमन इनकाद के लिए 18,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए, जबकि मुजफ्फराबाद के हलकों LA 5 खावड़ा और LA 3 लजरा को इंतहाई हसास करार दिया गया था। मुजफ्फराबाद में मुकामी पुलिस के अलावा इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी फ़राइज़ अदा करने के लिए पंजाब और सिंध पुलिस के एहलकारों की एक बड़ी तादाद भी शहर में मौजूद थी, मगर मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरों के बाद शहर के हालात कशीदा हैं। लगभग तमाम गुंजान आबाद इलाकों गोजरा, तारिक आबाद, अपर प्लेट, सेंटर प्लेट, लोअर प्लेट, समा बांडी और चैला बांडी में मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर रास्ते बंद कर रखे थे। एक मुकाम पर मुजाहिरीन गाड़ियों में सवार अफराद से 2 टोक लहजे में कह रहे थे कि गाड़ी वापस घुमा लें, बस इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। मुजाहिरीन मीडिया से भी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। कपड़े से अपना चेहरा छुपाए एक नौजवान ने BBC से बात करते हुए कहा कि आप ना हमारी खबर देते हैं और ना हमारा मौक़िफ़ बताते हैं, तो हम अपने इलाके में आपको किस लिए जाने दें। BBC से बात करते हुए एक और चेहरा छुपाए शख्स ने कहा, हमारे मुतालबात मानने की बजाय हमारे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। वो लोग भी मर रहे हैं जिनका एहतजाज या एक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक भी नहीं। ख्याल रहे कि जुमे के एहतजाज के बाद ज़िला इंतज़ामिया के एक एहलकार ने बताया था कि हलाक होने वाला शख्स राहगीर था। तहम अवामी एक्शन कमेटी के रुकन सरदार तनवीर का दावा था कि वो तंजीम का रुकन था जो फायरिंग से हलाक हुआ और पुलिस की शेलिंग के नतीजे में तंजीम के 3 मज़ीद कारकुन भी ज़ख्मी हुए थे। दूसरी तरफ पुलिस ने एक बयान में दावा किया कि मुजफ्फराबाद में हंगामा आराई के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, जिन पर उनके बकौल शरपसंद अनासर ने हमला किया था। शनिचर के रोज़ हमने गली मोहल्लों में जाकर नौजवानों और ख़वातीन की राय जानने की कोशिश की तो हर तरफ नाराज़ी नजर आई। जो लोग इलेक्शन के इनाकाद के हक़ में थे वो भी सियासी रहनुमाओं की बेरुखी से नाराज़ थे, और वो लोग जो मौजूदा हालात में इलेक्शन नहीं चाहते वो कशीदगी की वजह से नाराज़ थे। शनिचर के रोज़ इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी राजा मोहम्मद शकील ने बताया था कि इलेक्शन के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 13 में से 9, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम के मुताबिक मीरपुर डिवीजन में वोटर टर्न आउट 46% रहा। याद रहे इंतखाबात का तीसरा मरहला पहुंच डिवीजन में 10 अगस्त को होगा। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पोलिंग स्टेशंस के बाहर उस तरह वोटर्स की लाइनें नज़र नहीं आईं जिस तरह माजी में होने वाले इंतखाबात में नज़र आती थी, और बाज़ पोलिंग स्टेशंस पर तो पोलिंग का अमला वोटर्स का इंतज़ार करते हुए दिखाई दिया, और इसके साथ साथ इस मरतबा नौजवान वोटर्स भी बहुत कम नज़र आए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब अपनी अपनी मर्जी से आ रहे हैं, जिसको जो सही लग रहा है वो उस तरह जा रहा है। कोई इतना खास नहीं इधर चल रहा, इतना जितना दिखाया जा रहा है मीडिया पर वैसा खास कुछ भी नहीं है इधर। सोशल मीडिया की हद तक होगा, जो ग्राउंड रियलिटी है और LA 3 की ख़ास तौर पे सिचुएशन है, अभी तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ और ना सुनने में आया है कि किसी भी वोटर को एक्शन कमेटी के लोगों ने फिज़िकली रोका हो, या किसी स्टेज पे कोई सड़क बंद हुई हो, या किसी गली मोहल्ले में बाइकआउट का ऐलान किया होगा। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। टर्न आउट में तो बिल्कुल फ़र्क वाज़ह होगा, क्योंकि एक्शन कमेटी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है यहाँ पे, तो कमी होगी यहाँ पे। वोट पहले बहुत ज़्यादा कास्ट होते थे, उस तरह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे वोट कम कास्ट हो रहे हैं पहले के बनिस्बत। वोट तो कौम की अमानत है, जिसको आप देना चाहें आप दे सकते हैं, किसी का प्रेशर वगैरह नहीं है। की पुलिस के सरबराह का कहना है कि इलेक्शन के दौरान सियासी मुखालफिन में इस तरह के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ताहम उनके बकौल मजमूई तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है।
दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के अलमनाक हादसे के बाद हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ पाकिस्तानी कोहपैमा सुहेल सखी ताहाल लापता हैं, जबकि मुहिम का इंतज़ाम करने वाली कंपनी ने हादसे में शामिल तमाम 10 कोहपैमाओं की हलाकत की तस्दीक कर दी है। शनिचर को कोहपैमाओं की हलाकत की तस्दीक करते हुए उनकी कंपनी ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि गहरे दुख और सदमे के साथ इस बात की तस्दीक की जाती है कि निर्मल पुरजा जुमेरात को बर्फानी तोदा गिरने के हादसे में हलाक हो गए। कंपनी ने यह भी कहा कि मुहिम में शामिल दीगर 9 अरकान भी हलाक हो गए हैं। ताहम गिलगित बल्तिस्तान के वजीर सेहत नेक नाम करीम ने बताया है कि सुहेल सखी ताहाल लापता हैं। सुहेल सखी की वालिदा रोबीना शाहीन अपने बेटे की किसी खबर की उम्मीद में सकरदू पहुंच चुकी हैं और उनका कहना है कि अगर वो जिंदा नहीं तो कम अज़ कम उनकी मैयत ही वापस मिल जाए। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले सुहेल सखी पाकिस्तान के तजर्बाकार हाई अल्टीट्यूड कोहपैमाओं में शुमार होते थे। उन्होंने K2 नंगा पर्वत, गाशर बरम 1 और 2 और हाल ही में कंचन जुंजा समेत कई 8000 मीटर बुलंद चोटियां सर की, जिनमें बास बगैर इजाफी ऑक्सीजन के थीं। कॉमसेट यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में मास्टर्स करने वाले सुहेल एक हाई अल्टीट्यूड फोटोग्राफर, टूर गाइड और नौजवान कोहपैमाओं के तरबियत कार भी थे। मारूफ कोहपैमा नाइला कियानी ने सुहेल सखी को निहायत मुखलिस और बहादुर साथी करार देते हुए कहा कि वो मुहिम्मात के दौरान भी अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की मदद करते थे। उनके बकौल एक मुश्किल मुहिम के दौरान सुहेल ने अपनी रफ्तार कम करके उनका साथ दिया और हौसला बढ़ाया, जिसकी बदौलत वो कामयाबी से चोटी सर करने में कामयाब रहीं। उन्होंने कहा कि सुहेल जैसे बासलाहियत और इंसान दोस्त कोहपैमा बहुत कम पैदा होते हैं। भारत में जैन जी नौजवानों की हालिया एहतजाजी तहरीक यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है। तालीमी इस्लाहात और वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के मुतालबे से शुरू होने वाली इस तहरीक ने बिलाखिर हुकूमत को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर किया, जबकि वज़ीर तालीम को भी अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। सवाल ये है कि ये तहरीक नौजवानों में इतनी मकबूल कैसे हुई? मोदी हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा सियासी चैलेंज है और इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? तफसील से जायजा ले रहे हैं अली काज़मी। पिछले हफ्ते अपने आप को कॉकरोच कहने वाले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स ने इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। जेन जी के इन प्रोटेस्ट के दौरान और भी बहुत सी अचंभी बातें हुई। स्टूडेंट्स ने पुलिस के लाठी चार्ज और आंसू गैस का मुकाबला मीम्स और रील से किया। रिवायती मीडिया की जगह सोशल मीडिया ने ली और नरेंद्र मोदी को भी इन मुजाहिरीन से बात करने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियोस पोस्ट करना पड़ी। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में अपने एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस एहतजाज की बाज़ गश्त अब भी इंडिया के पॉलिटिकल और सोशल हलकों में सुनी जा सकती है। अब नए इश्यूज़ पर मज़ीद एहतजाज और सिस्टम की मुकम्मल तब्दीली की बातें की जा रही हैं। कुछ हलकों की तरफ से सियासी और बैरूनी मुदाखलत के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार नया ये है कि इस सब के बीच में स्पॉटलाइट में इंडिया के नौजवान लड़के और लड़कियां हैं। 15 से 29 साल के वो 37 करोड़ नौजवान जिन्हें पेपर लीक होने का गुस्सा है, लेकिन सिर्फ पेपर लीक होने का गुस्सा नहीं है, उन्हें अपने करियर्स की फिक्र है, क्योंकि इंडिया में 25 साल तक की उम्र के 40% ग्रेजुएट्स बेरोज़गार हैं। उन्हें अपने मुस्तकबिल से नाउमीदी है, क्योंकि तालीम याफ्ता तबके को भी अब मुनासिब मौके मैसर नहीं, और उन्हें इस बात का डर है कि सिस्टम का हिस्सा बनने के बावजूद सिस्टम उनके साथ इंसाफ नहीं करेगा। तो फिर सवाल ये है कि इंडिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एजुकेशन सिस्टम को और पिछले 12 साल से इस सिस्टम को चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपने मुल्क के नौजवानों से क्या वाकई कोई सियासी खतरा है? क्या एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की तहरीक इंडिया जैसे मुल्क के निज़ाम में कोई मानी खेज तब्दीलियां ला पाएगी? और क्या जेन जी के दौर में अब सियासी एहतजाज का मतलब और तरीके बदल चुके हैं? जंतर मंतर पर स्टेज भी था,
माइक और लाउड स्पीकर भी, लेकिन तवज्जो का मरकज़ स्टेज से नीचे एक नई नस्ल का सियासी इज्तिमा था। वो नस्ल जिसके बारे में मशहूर है कि उसे सियासत में कोई दिलचस्पी ही नहीं, जो अपने मुस्तकबिल के बारे में संजीदा ही नहीं। लेकिन गैर संजीदगी के इस इल्ज़ाम को भी इन मुजाहिरीन ने अपनी ताकत बनाया। लंबी तकरीरों की जगह वन लाइनर्स ने ली, खामोश मोमबत्तियों की जगह बेबाक नारों ने ली, लाठियां तो इन मुजाहिरीन ने भी खाई, लेकिन जवाबन मज़ाहका खेज वीडियोस बनाए। डर नहीं लगता, हमें कॉकरोच बताया जा रहा है, हम पावरफुल कॉकरोच हैं, हमें डर नहीं लगता। मुजाहिरों में शिरकत से पहले गेट रेडी विद मी रील्स और पुलिस की गाड़ियों के सामने फिट चेक्स ने ट्रेंड किया, और गालबन इसी अनोखे और बज़ाहिर लाउवाली अंदाज ने ही बीजेपी की हुकूमत को 50 दिन के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वैसे तो इंडियन हुकूमत ने मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात मान लिए, जिसके बाद वो पुरअमन तरीके से मुंतशिर भी हो गए। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि पुलिस न सिर्फ दिल्ली बल्कि बिहार, आसाम और मगरबी बंगाल में भी एहतजाज में हिस्सा लेने वाले नौजवानों को ट्रेस करके गिरफ्तार कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि ये गिरफ्तारियां हुकूमती वादों की खिलाफ वर्जी है, और अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो वो एक बार फिर एहतजाज शुरू करेंगे। लेकिन पहले उनके ओजी मुजाहिरे की बात करते हैं। इस 50 रोज़ा प्रोटेस्ट से फ़ायदा क्या हुआ और इंडियन सियासत पर इसका क्या लॉन्ग टर्म असर होगा, इस बारे में ख़ुद इंडियन यूथ क्या सोचती है, ये जानने के लिए हमने दिल्ली के ही कुछ नौजवानों से बात की। अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई थी। पॉलिटिकल लीडर्स लाइक एवर सिंस द मोदी गवर्नमेंट केम इन, ऑल द मिनिस्टर थिंग्स वर हैपनिंग, पीपल वर डाइंग, अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स वर हैपनिंग, बट देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये है, जिस तरीके से अभी तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही थी, पाकिस्तान की राजनीति चल रही थी, वो सब खत्म हो चुकी। इस मोमेंटम को जगाए रखना होगा तो ही कुछ फ़ायदा होगा। सर फ़ायदा ये हुआ है कि पहले सरकार का जो ध्यान था वो ट्रेडिशनल मुद्दों पर था, अब उस मुद्दे से शिफ्ट होकर जो यूथ के जो मेन मुद्दे हैं जैसे रोज़गार और शिक्षा, उस पर आकर सर शिफ्ट हो गया। People know, people will remember 2026 as a time that yes, people did come onto the streets and were together for one motive. सुनने में ये बात अजीब सी लगती है कि 3 महीने पहले तक ना तो कॉकरोच जनता पार्टी का नाम किसी ने सुना था और ना ही इसकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस थी। अब इंस्टाग्राम पर सीजेपी के फॉलोअर्स बीजेपी के फॉलोअर्स से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन खुद अपने आप को कॉकरोच कहने वाले ये लोग आखिर हैं कौन, और इस तहरीक की कहानी क्या है? इस कहानी का आगाज़ होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में दिए जाने वाले कुछ कमेंट्स से, जिसमें उन्होंने बज़ाहिर मुल्क में एक्टिविज़म और सहाफ़त करने वाले बेरोज़गार नौजवानों को कॉकरोच कहा। जस्टिस सूर्यकांत ने बाद में एक बयान में ये वजाहत दी कि उनका इशारा जाली डिग्री होल्डर्स की तरफ था, ना कि मुल्क के तमाम बेरोज़गार नौजवानों की तरफ। लेकिन इस वजाहत से पहले ही दलित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बॉस्टन यूनिवर्सिटी से फ्रेशली ग्रेजुएटेड अभिजीत दिपके एक्स पर ये पोस्ट लगा चुके थे, व्हाट इफ़ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। इसके बाद उन्होंने AI की मदद से कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट, लोगो और ब्रांडिंग बनाई और इस वेबसाइट पर CJP में शमूलियत का फॉर्म भी अपलोड कर दिया। इस पार्टी में शमूलियत के 4 क्राइटेरियाज में से एक था बेरोज़गार होना। ये तंज़िया तहरीक इतनी तेज़ी से मकबूल हुई कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अभिजीत ने इसका रुख नीट इम्तिहानात में पेपर लीक होने के संजीदा मुद्दे की तरफ कर दिया और वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। फिर 6 जून को अमेरिका से वापसी पर अभिजीत ने इसी हवाले से एहतजाज के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा जंतर मंतर का रुख किया। इस कहानी में एक अहम मोड़ तब आया जब जून के इख्तिताम पर लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने CJP के मुतालबे की सपोर्ट में भूख हड़ताल का ऐलान किया। सोनम बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स की कहानी के साथ ताल्लुक़ की वजह से मशहूर है। इस तहरीक के चंद और अहम चेहरों में CJP के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास और आशुतोष रिंका भी शामिल हैं। इनमें से एक जर्नलिस्ट है और दूसरे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और IIT के ग्रेजुएट। एक और अहम चेहरा दिल्ली के मेहनतकश मोहम्मद इरफान का है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की कि इस तहरीक का कंट्रोल किसी एक शख्स या एक लीडर से ज़्यादा इसमें शरीक आम मुजाहिरीन के हाथों में नज़र आया। मैंने इसी बारे में सहाफ़ी आरिफा खानम से बात की, जो दिल्ली समेत कई शहरों में होने वाले इन स्टूडेंट प्रोटेस्ट की कवरेज के लिए वहाँ मौजूद थी। आरिफा से मेरा सवाल ये था कि क्या उन्होंने इंडिया में इससे पहले इस तरह की कोई तहरीक या एहतजाज देखा है?
بہت الگ طرح کا یہ پروٹیسٹ ہے جس میں کسی نے نہیں سوچا تھا. لگتا تھا کہ یہ تو بڑی لاپرواہ قسم کی جنریشن ہے, اس کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا سنجیدہ یہ پورا موومنٹ بن گیا کہ دیکھیے آپ, میں کہوں گی کہ اگر something closest to overthrowing a government, یعنی ایک منسٹر کا استعفیٰ یا پرائم منسٹر کا استعفیٰ, بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس چیز میں. سب سے بڑی بات یہ ہے the government blinked, اس نے آنکھیں اپنی جھپکائی ہیں کہ ہاں ہم آپ کو سن رہے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ اور ہم جب بات کر رہے ہیں تو ابھی تک ہم جین زی کے انقلاب کی بات کر رہے تھے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہندوستان کے بہت سارے گاؤں میں بچے, اسکول کے بچے, سرکاری اسکولوں سے باہر آ کر اور بجلی دینے کے لیے, پنکھا دینے کے لیے, ٹوائلٹ صاف ہونے چاہیے, ٹیچرز ہونے چاہیے اسکول میں, اس کے لیے جین الفا اسکول یونیفارم میں درجنوں کی تعداد میں بچے باہر آ کر انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. ہم نے تو سوشل میڈیا پر دیکھا کہ یہ پروٹیسٹ اس میں بہت جوش و خروش تھا. جو پروٹیسٹرز تھے ان کا سٹائل بھی ڈیفرنٹ تھا, اپروچ ڈیفرنٹ تھی. آن گراؤنڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی جو ریالٹی تھی وہ سوشل میڈیا کی جو پرسیپشن ہے اس سے کتنی ڈیفرنٹ تھی یا ویسی ہی تھی؟ یہ سمجھیے کہ چونکہ بلیک آؤٹ کیا تھا سو کالڈ مین اسٹریم میڈیا نے, اور صرف اس کو آلٹرنیٹ میڈیا کور کر رہا تھا جس کے پاس زیادہ ریسورسز نہیں ہیں, جو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ پائے, جو آپ اپنی موبائل اسکرین پر دیکھ پائے اور جو کور ہو پایا, وہ اس کا ذرہ برابر بھی نہیں ہے جو انرجی میں نے ایک انسان کے طور پر, ایک ہندوستانی کے طور پر اور ایک صحافی کے طور پر محسوس کی زمین پر. ابھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو باہر آنا باقی ہیں, اور آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہر لحاظ سے نہ صرف کہ یہ ایک ینگسٹرز کا, ہمارے جوانوں کا ایک موومنٹ تھا, یہ ہمارے بے روزگاروں کا بھی موومنٹ تھا, یہ ایک طرح کا فیمنسٹ موومنٹ بھی تھا جس پہ کم لوگوں نے بات کی ہے کہ ایسے شہر میں جس کو مانا جاتا ہے کہ سیف نہیں ہے لڑکیوں کے لیے, اس شہر میں لڑکیاں پوری رات سڑک پر نعرے بازی کر رہی ہیں اور اپنے کو محفوظ محسوس کر رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک طرح کا فیمنسٹ موومنٹ بھی ہے؟ تو مجھے ایسا لگا, ایسا احساس ہوا کہ شاید اس وقت, اس لمحے میں, آج کے دن جس کے پاس جو پریشانی ہے اور جو ناراضگی ہے اس حکومت سے, وہ لے کر اپنی اپنی تھالی سجا کر سب جنتر منتر آ گئے تھے. اور جو لوگ وہاں نہیں بھی آئے تھے پروٹیسٹ میں, وہ بھی آتے تھے کھانا پانی لے کر, اور کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کو پانی دوں گا, اگر تم اشوک ہو تو دوں گا, لیکن اگر تم اسلم ہو تو نہیں دوں گا. انڈیا میں بی جے پی کو مرکزی حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالے 12 سال ہو چکے ہیں. نریندر مودی 2014 سے ملک کے وزیر اعظم ہیں. جب وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے تو مرکز کے علاوہ 7 ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت تھی. آج انڈیا کی 28 میں سے 21 ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے یا وہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہے. سیاسی مبصرین بی جے پی کی مقبولیت کی وجہ انڈیا میں ہندوتوا نظریے کی مقبولیت کو قرار دیتے ہیں. ان کے مطابق بی جے پی کے گزشتہ 12 سال ملک کی اقلیتوں کے لیے زیادہ اچھے ثابت نہیں ہوئے, خاص طور پر انڈیا کے مسلمانوں کے لیے. پھر ساتھ ساتھ ان 12 سالوں میں انڈیا میں اظہار رائے کی آزادی, عدلیہ کی خود مختاری اور حکومت کی کارکردگی پر بھی بڑے سوالیہ نشان اٹھتے رہے ہیں. لیکن یہ سب کنٹروورسیز نریندر مودی اور بی جے پی کی عوامی ساکھ کو خاطر خواہ نقصان پہنچانے میں ناکام رہی ہیں. ویسے تو مخالفین کو امید ہے کہ سی جے پی کا یہ دھرنا بی جے پی کے ڈاؤن فال کا آغاز ہوگا. لیکن کیا کاکروچ جنتا پارٹی ایک مقبول اور طاقتور حکومت کے لیے ایک ریئلسٹک سیاسی خطرہ ثابت ہو سکتی ہے؟ میں نے اس بارے میں دلی میں بی بی سی ہندی کے ایڈیٹر نتن شریواستو سے بات کی اور ان سے اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی. انہوں نے یہ ابھی تک کہیں ظاہر نہیں کیا ہے کہ وہ پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں یا وہ الیکشنز لڑنا چاہتے ہیں یا ان کا کوئی پولیٹیکل مقصد ہے. لیکن having said that, جس سلسلے وار طریقے سے یہ موومنٹ ہم نے دیکھا جو سڑکوں پر آیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی رولنگ گورنمنٹ ہوگی, اس وقت بی جے پی ہے, انڈیا کی گورنمنٹ ہے انڈیا میں, تو ان کو بے چینی ضرور ہوئی اس پورے موومنٹ سے. انڈیا میں جو جین زی ہے, جو یہ ینگ پاپولیشن ہے جو اس تحریک کا حصہ بنے ہیں, وہ جو انڈیا کی ٹریڈیشنل پالیٹکس ہے, جو سیاست ہے اور سیاستدان ہے, ان سے تنگ آ چکے ہیں اور اس قسم کی سیاست کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاست کے خلاف سے زیادہ یہ ایک طریقہ رہا ہے سسٹمز کو نہ بدلنے کا, سکسیسو ڈیکیڈز میں جو چلتا آیا ہے. یہ جو پروٹیسٹ تھا, یہ جو موومنٹ تھا, تو یہ جو اسٹوڈنٹس تھے اور جو پروٹیسٹرز تھے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک نایاب طریقہ ہے جس سے نہ صرف گورنمنٹ سنے گی پر سے, بٹ انڈیویجول سنیں گے, جو نہ صرف گورنمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے شوہر, کسی کی بیگم وہاں پر منسٹر ہوں,
या किसी प्रोविंस की चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन घरों तक ये मूवमेंट जो पहुंचा है, उस तरह से सियासत को इस मूवमेंट ने हिलाया है। ये इस मूवमेंट की अचीवमेंट की अगर बात करें तो ये उस प्रिज्म से, उस लेंस से देखा जा सकता है। आपको लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ को जो इस वक्त हैं, उनको ये इस स्टूडेंट मूवमेंट या यंग जो लोगों की मूवमेंट है, इससे उनको कोई पॉलिटिकल फ़ायदा होगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पब्लिक मेमोरी है वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है जब हम इलेक्शंस को, इलेक्टोरल गेन्स को और पॉलिटिकल पार्टीज के सिलसिले को लॉन्ग टर्म पे देखते हैं। तो अभी क्या ना, थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दबाजी होगी कि ऑपोजिशन पार्टीज इसको किस लेवल पर कैप्चर करेंगी। अगला जो बड़ा इलेक्शन है इंडिया में वो अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर है, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स उत्तर प्रदेश का। वहां पर इसका एक लिटमस टेस्ट हमें देखने को मिलेगा अगर हम इसको इलेक्टोरली देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी इस तहरीक से को जो है काउंटर करने के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए ये मैं ये जरूर कहूंगा कि वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजेस है इन रीसेंट टाइम्स। कोई प्रेसिडेंस नहीं दिखता जिसमें एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो सीनियर मिनिस्टर है ऑर्गेनाइजेशन में भी जिसकी एक साख है, जो पार्टी के दूसरे स्टेट्स में भी इलेक्शंस का इंचार्ज रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जिनकी बात हो रही है, उनके इस्तीफे पर पार्टी को मानना पड़ा। इलेक्शंस को कैसे वो देखेंगे, लोगों के पास क्या वादे लेकर जाएंगे दोबारा और उसको कैसे पोर्ट्रे करेंगे, उस पर अभी स्ट्रैटेजी बन रही है। पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में अभी प्राइम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना है, होम मिनिस्टर को देना है, लेकिन पार्लियामेंट में बीजेपी और जो रूलिंग ट्रेजरी बेंचेस हैं उनकी तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, वो पुश बैक मोड पे। तारीख हमें ये बताती है कि आवाम का गुस्सा सिस्टम में बड़ी तब्दीलियां लाने के लिए काफ़ी नहीं होता, और ऐसे अवामी प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स के लिए असल चैलेंज इस गुस्से को एक मुनज़्ज़म सियासी आवाज़ में ढालने का होता है। इंडिया में सियासी एहतजाज की तारीख तो पुरानी है, और इससे पहले भी यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात को मनवाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीकें चल चुकी हैं। सिर्फ उन मुतालबात की हद तक तो ये तहरीकें कामयाब रहीं, लेकिन मुल्की सतह पर किसी बड़ी सियासी या समाजी तब्दीली लाने में नाकाम रहीं। फार्मर्स प्रोटेस्ट और आम आदमी पार्टी का क़याम माजी करीब में इस तरह की तहरीकों की मिसालें हैं, जिनसे वक्ती तौर पर तो एक हलचल मची, सरकार को इनसे निमटने में परेशानी भी हुई, लेकिन इनसे निज़ाम में कोई देर पा तब्दीली नहीं आई। किसानों को कुछ साल बाद अपने हक़ के लिए दोबारा एहतजाज करना पड़ा, और आवाम की आवाज़ बनने वाली आम आदमी पार्टी भी वक्त गुजरने के साथ साथ एक रिवायती सियासी जमात बन के रह गई। ताहम इन तहरीकों के बरक्स कॉकरोच जनता पार्टी का क़याम किसी एक इशू पर नहीं हुआ। ये उन नौजवानों में मकबूल है जो पूरे के पूरे सिस्टम से ही खाइफ हैं। किसी को तालीमी निज़ाम में करप्शन और पेपर लीक्स की शिकायत है, तो किसी को बेरोज़गारी और मेरिट की खिलाफ वर्जियों की। कोई हुकूमत से आज़ादी राय का हक़ चाहता है, तो कोई अपनी कम्युनिटी के लिए इज़्ज़त और बराबर मौक़े। इसी तनाजुर में ये सवाल जहन में आता है कि कॉकरोच जनता पार्टी की मकबूलियत के पीछे सबसे बड़ी वजह या इशू है क्या? इन मुजाहिरीन का कॉमन ग्राउंड क्या है? इसी बारे में हमने दिल्ली में सहाफ़ी राजेश जोशी से बात की। इस पुश्त ने जब से आंखें खोली हैं, उनको बताया गया है कि साहब, हिंदुस्तान अब दुनिया पे छा गया है, इतनी बड़ी मईशत है और हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, अच्छे दिन आ चुके हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो रियलिटी है वो इनको पता चला कि साहब, नौकरियां नहीं है। अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हो, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो माँ बाप ने कहा पढ़ो, मेहनत करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अच्छी कमाई करो, मोटा पैकेज लो और ऐश करो। लेकिन वो सब सपने कहीं ज़मीन पर उतरते दिखे नहीं इनको। मतलब कहने का ये है कि पेपर लीक तो जाहिर सी बात है, एक फौरी तौर पर एक इशू है ही है, बहुत ही मसला बड़ा है, लेकिन इस पीढ़ी के अंदर दबी हुई बहुत सारी खदशात थे अपने मुस्तकबिल को लेके। उनको लगा कि शायद सड़क पर उतरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, ये जेनजी के बारे में एक आम इम्प्रेशन ये है कि इनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है। ये काम शुरू करते हैं, लेकिन फिर अगर उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए तो उसको छोड़ देते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी कहीं ऐसा ही तो नहीं होगा कि जो तहरीक शुरू हो गई है ये कुछ अरसे बाद फिजल आउट हो जाएगी? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी रहे या ना रहे, कल ये फिजल आउट हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ये जेन ज़ी है हिंदुस्तान की, इसमें एक फायर तो इग्नाइट ये कर दिया है इन लोगों ने। हो सकता है कॉकरोच जनता पार्टी इस शेप में ना रहे, कुछ और फॉर्मल शेप दें इसको, लेकिन जो मसाइल इन्होंने उठाए हैं, वो जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं जो बहुत गरीब तरीन परिवारों से आते हैं,
ان کو یہ بہت لگتا ہے ضروری ہے کہ ان پر کوئی یہ جو حکمران ہیں سیاستدان ہیں یہ اس کی طرف اپنا دھیان لگائیں اور اس کو درست کریں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی تحریک کو کسی موومنٹ کو سسٹین کرنے کے لیے لانگ ٹرم کسی ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سی جے پی میں اٹ سیلف کوئی ایسے لیڈرز ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ اس تحریک کو آگے لے کر چل سکیں, اس کو لیڈ کر سکیں؟ دیکھیں, جب بھی ہم قیادت کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ وہی بوڑھے لوگ جو جن کو 35 سال 40 سال کا تجربہ ہو سیاست کرنے کا, پالیٹکس کرنے کا, وہی قیادت دے سکتے ہیں. نہیں حضور, یہ جو لوگ ہیں یہ بہت انرجی سے بھرپور ہیں. تو اکراس دا بورڈ پورے لگتا ہے جہاں جہاں یہ انسٹاگرام ہے وہاں ہندوستان کی اس جین زی کی آواز پہنچ چکی ہے. 2010 کی دہائی میں عرب ممالک میں احتجاج اور انقلاب کی ایک لہر اٹھی. 2020 کی موجودہ دہائی میں جنوبی ایشیا کے نوجوانوں نے پہلے بنگلہ دیش, پھر نیپال اور اب انڈیا میں اپنے حقوق کے لیے آوازیں اٹھائی ہیں, سسٹم کو بدلنے کے لیے تحریکیں چلائی ہیں. ان نوجوانوں کو بہتر اپرچونٹیز کی تلاش ہے. ان نوجوانوں کو سٹیٹس کو برقرار رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں. انڈیا کے کروڑوں نوجوان ایک ایسے سسٹم کا حصہ ہیں جس نے ان سے انتھک محنت کے بدلے بہتر مواقع کا وعدہ کیا, جس نے انہیں ذات پات اور غربت کی زنجیریں توڑ پانے کے خواب دکھائے, ان سے سوشل موبلٹی کی باتیں کی. لیکن جب اسی سسٹم کے اندر تک رچی بسی بدعنوانی نے ان نوجوانوں سے ان کی محنت کا صلہ چھین لیا, ان پر کاکروچ ہونے کا لیبل لگایا اور انہیں انصاف کی کوئی راہ دکھائی نہ دی, تو انہیں احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا. لیکن اس احتجاج کو صرف ایک سیاسی پارٹی یا ایک سیاسی رہنما کے خلاف سمجھنا شاید صحیح نہ ہو, کیونکہ اس نسل کا شکوہ پورے سسٹم سے ہے. اس سسٹم سے جس میں اب جین زی کے ان 37 کروڑ نوجوانوں کے خوابوں کا بار سہنے کی سکت نہیں رہی. بھارت میں تعلیمی اصلاحات اور وزیر تعلیم کے استعفے کے مطالبے پر ہونے والے احتجاج کی تفصیل تو آپ نے سنی. اگرچہ بھارت میں یہ احتجاج ختم ہو چکا ہے, لیکن اس سے جڑا ایک لفظ کاکروچ اب پاکستان میں بھی توجہ کا مرکز بن گیا ہے. آخر یہ لفظ پاکستان میں کیوں زیر بحث آیا اور حکومت نے اس پر کیا موقف اختیار کیا؟ دیکھیے ہماری اس رپورٹ میں. بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کا پروٹیسٹ قریب 1 مہینے سے سرخیوں میں رہا. اس پروٹیسٹ میں یواؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کئی لوگوں نے اسے بھارت میں جین زی کا پروٹیسٹ بھی بتایا. شکشا میں سدھار اور شکشا منتری کے استعفے کی مانگ پر شروع ہوا یہ پروٹیسٹ بھارت میں تو فی الحال پورا ہو گیا ہے, لیکن کاکروچ شبد کی ہلچل اب پڑوسی دیش پاکستان میں محسوس ہونے لگی ہے. تو آخر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان میں کاکروچ شبد زور پکڑ رہا ہے اور وہاں کی سرکار اس پر کیا کچھ کہہ رہی ہے؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج. دراصل بیتے دنوں پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں پاکستان اکنامک سمٹ ہو رہا تھا. اسی سمٹ میں پاکستان کے گرہ منتری محسن نقوی بھی موجود تھے. اپنے سمبودھن میں محسن نقوی نے کہا کہ موجودہ شاشن ویوستھا پوری طرح ناکام ہو چکی ہے اور دیش کی سمسیاؤں کا سمادھان کرنے میں بنیادی روپ سے قابل نہیں رہ گئی ہے. خاص بات یہ ہے کہ نقوی نے اپنے سمبودھن میں کاکروچ شبد کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا, ہم اپنے یواؤں کو وہ نہیں دے پا رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. آپ ان کو نوجوان کہیں یا کاکروچ کہیں یا جو مرضی کہیں, لیکن اگر یہ کاکروچ ایک ساتھ اکٹھا ہو گئے تو سب کچھ الٹ پلٹ سکتے ہیں. محسن نقوی کی ٹپڑیاں ایسے سمے میں آئی ہیں جب سوشل میڈیا پر خود کو کاکروچ پارٹی پاکستان کہنے والا ایک نیا ابھیان ابھر رہا ہے. یہ گروپ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا مقصد بھرشٹاچار, خراب شاشن ویوستھا اور پاکستان میں گہراتے آرتھک سنکٹ کو چنوتی دینا ہے. اس گروپ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ میں 1.14 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں. اپنے انٹرو میں اس گروپ نے خود کو یواؤں کی اور سے سنچالت ایک آندولن بتایا ہے جس کا نعرہ ہے, پاکستان اس کے لوگوں کا ہے, بھرشٹ مافیاؤں کا نہیں. محسن نقوی اپنے دیش میں بھی یواؤں کی ناراضگی کو جائز ٹھہرا رہے ہیں. نقوی نے کہا, آپ لوگ پچھلے 4-5 سالوں سے جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں, چیزیں وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہیں, کیونکہ یواؤں کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے, وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ سامنے نہیں آئے گی, تب تک یہ کام نہیں ہوگا. نقوی نے ساتھ ہی کہا, یواؤں کی واستوک مانگیں کیا ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے یواؤں کو 2-4 ہزار روپے کا اسٹائپینڈ دے کر یا ٹیبلٹس بانٹ کر خوش کر لیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں, نظام ٹھیک ہو.
इंसाफ मिले, मेरिट पर काम हो और रोजगार के अवसर मिले। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन अहमद शरीफ चौधरी ने मोहसिन नकवी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री साहब का जो कमेंट है ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन गुड गवर्नेंस सुरक्षित और स्थिर पाकिस्तान में ही संभव है। इसके बिना हमारे मसले हल नहीं हो सकते हैं। पिछले 12 सालों में हर पार्टी इस बात पर सहमत है। गुड गवर्नेंस कैसे आएगा, इसका फैसला सियासी पार्टियों को करना होगा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी मोहसिन नकवी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर अलवी ने एक्स पर लिखा, सिस्टम नाकाम नहीं हुआ है, सिस्टम पर कब्जा करने वाले लोग सिस्टम को नाकाम कर चुके हैं, उन्होंने इसे बर्बाद किया है। अलवी ने साथ ही लिखा कि संसदीय लोकतंत्र एक ही आधार पर टिका होता है और वो है जनादेश। इसी कारण चुनाव कराए जाते हैं। जब चुनावों में धांधली होती है और जनादेश चुरा लिया जाता है तो जिन लोगों के पास जनता की वैध स्वीकृति नहीं होती वे देश को आखिरकार गर्द की ओर ले जाते हैं। दरअसल भारत में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी बनी और सीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर एक ऑपरेशन के दौरान 5 शिद्दत पसंद हलाक कर दिए हैं, जबकि फायरिंग के तबादले में एक फौजी अफसर भी जान से गए हैं। ईरान के जंगी इंतजाम की जिम्मेदार कमांड खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने सरकारी टेलीविजन पर नशर होने वाले एक बयान में दावा किया है कि अमेरिका एक खतरनाक हिकमत अमली के बाइस तेजी से एक इलाकाई जंग की जानिब बढ़ रहा है, जिसका मकसद पूरे खित्ते में तोसी और नाजायज गलबा हासिल करना है। अली अब्दुल्लाही ने मजीद कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी हालिया जंग में ये साबित कर दिया है कि वो अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए मुसलमानों के मफादात और वसाइल को नुकसान पहुँचाने या तबाह करने से भी गुरेज नहीं करता।